ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیح خداوند کے نام میں، جس کا نام سب ناموں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور جس نے یہ فرمایا کہ میں اول اور آخر، ابتدا اور انتہا اور الفا اور اومیگا ہوں، اور میں بہت جلد آنے کو ہوں، اس مسیحا کے بیش قیمت نام میں معزز سامعین اور ناظرین، آپ سب کی خدمت میں آج شام خداوند کا یہ خاکسار خادم آداب پیش کرتا ہے، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون ہوں خداوند کا کہ مجھے آج یہ انمول اور خوبصورت موقع خداوند نے فراہم کیا کہ میں خدا کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس پرستش کے وسیلہ سے محظوظ ہو سکوں، اور پھر آپ سب کے ساتھ آن لائن ہو کر میں اس کے اس زندگی بخش کلام کو سیکھنے والا ہوں۔ اور میرے جیون میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جب خدا کے کلام کو میں پیش کروں تو بغیر سٹڈی کے کروں۔ نمبر 2، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جب میں خدا کے کلام کو سنا رہا ہوں تو خدا نے مجھ سے کلام نہ کیا ہو۔ تو میں ڈبل خوراک کھاتا ہوں، ایک تو اس کے پڑھنے اور اس کی سٹڈی کیے جانے کے وقت، اور پھر جب میں آپ کے ساتھ مل کر شیئر کرتا تو اس وقت بھی میں خدا کے منہ کی باتوں کو سیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اور یہ خدا کا کلام ہر زمانے میں ہر شخص کے لیے جو کی تو حیثیت رکھتی ہے، پس لازم ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے کان والوں کو کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے آج بھی لازم ہے ہر طرح کی تعصب کی روح کو یک طرف کر کے ہم خدا کے چہرے کے دیدار کے طالب ہوں، اور جیسے دعا کی گئی اس کلام کے سیکھنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار پائیں۔ انبیاء اکبر کی کتب میں سے بزرگ دانیل نبی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے اس وقت ہم 9 باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے 8 ابواب کو دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ایک ایک آیت کر کے ختم نہیں کیا، مکمل کیا محدود سے علم کے مطابق۔ تو آج سے ہم 9 باب کا آغاز کرتے ہیں، اور یاد رہے کہ 8ویں باب کی آخری آیت جو آیت 27 تھی، اگر آپ ہمارے ساتھ گزرے ہفتے ہوئے ہوں تو یقیناً آپ اس بات کو جان گئے تھے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور دانیل نبی یوں فرماتے ہیں کہ ان رویاؤں کے نتیجے میں کچھ سمجھا، کچھ سمجھایا گیا، کچھ نہیں سمجھا، اور پھر مجھ پر غشی سی چھا گئی، بے ہوشی کا عالم، اور اس کے بعد میں بیمار پڑ گیا۔
लेकिन खुदावन ने मुझसे कलाम किया कि दानियेल, इन बातों को फिलहाल तू सर बमोहर बंद कर दे, आखिरी वक्त तक के लिए। इसका मतलब यह कि फिलहाल तू इन बातों को नहीं समझता फुली, लेकिन फिलहाल इनको सील कर दे। इसलिए तू नहीं समझता कि ये अहद हाजिर के लिए नहीं, ये अहद हाजिर से मुराद दानियल के जमाने की बात। और याहवे ने दानियल पर यह जाहिर किया कि ये बातें मुस्तकबल के लिए हैं, इसलिए इनको सील कर, बंद कर और बंद करके रख ले। हमने मकाशफा की किताब में इस बात को देखा था कि बुजुर्ग यूहन्ना को पतमस के जजीरा में खुदावन ने मुकाशफाती रोयाओं के जरिया से यह कहा कि अब इन नबुव्वत की बातों को मजीद पोशीदा न रख, अब इनको खोल, लिख और इनको बयान कर, क्योंकि अब वक्त नजदीक है। तो अजीजों, अगर 2000 साल पहले कमोबेश वक्त नजदीक था, तो अब हम उसके कितने करीब होंगे? मसलन अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर 500 किलोमीटर लगभग का सफर करते हैं, और जब 300 किलोमीटर आप तय कर लेते हैं, तो अब लाहौर और ज्यादा आपके करीब है। 400 करेंगे तो और ज्यादा करीब है। अब कहने का मतलब यह है कि अगर 2000 बरस पेशतर यह यूहन्ना को कहा गया कि अब खोल इन बातों को बयान कर, क्योंकि अब वक्त नजदीक है, तो फिर अंदाजा करें कि आज जिस मकाम पर मैं और आप खड़े हैं, तारीख और वक्त के दहारे के एतबार से अब मसीह खुदावन की आमद कितनी करीब है। सोचिए इस बात पर और गौर कीजिए। अब जब मैं इस 9 बाब का आगाज करता हूं, तो मैं ये बात बताता चलूं कि दानियेल की किताब में यूं लगता है जैसे हर बाब का कोई ना कोई टॉपिक है, किसी खास थीम यानी मजमून पर दानियेल बात कर रहा है, पहले बाब से लेकर 12वें तक। लेकिन मैं ये भी आपकी खिदमत में बयान करना जरूरी समझता हूं कि ये जो बाब 9 है, ये इंतहाई अहम तरीन बाब है। उलमा की निगाह में भी बहुत अहम तरीन बाब है, और मेरे और आपके सीखने के लिए भी बहुत अहम तरीन बाब है। इस 9 बाब पर न जाने कितनी कुतुब तसनीफ की गई है, और न जाने कितनी बाइबल स्टडीज भी करवाई गई है। इस 9 बाब में आने के लिए हमने पहले बाब से लेके 8 बाब तक मुख्तसर मुतालिया किया है, और अब इसकी पहली 2 आयात मैं आपकी खिदमत में तलावत करूंगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर तरीका से इस बात को समझ पाए। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, दारा बिन अक्सवीरस, जो मादियों की नस्ल से था और कसदियों की ममलकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ, उसके पहले साल में, यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में, मैं दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम
यर्मिया नबी पर नाज़िल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे। सुन रहे हैं? ध्यान कहीं और नहीं जाने दीजिएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत अहम तरीन बातें हैं। और मैंने खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मनाजात करके और रोजा रखकर और टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। वाह! एक दफा फिर मैं इन आयात को पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप की याद दहानी के लिए थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा चुगने की कोशिश करूंगा इन दो आयात से, ताकि इन दोनों आयात का जो लुब्बे लबाब है, निचोड़, बॉटम लाइन, मरकजी ख्याल, वो हमारे जहन में हो। दारा कौन था? लिखा है अक्सवीरस बादशाह का बेटा था, दारा बिन अक्सवीरस। ये कौन था? जो मादियों की नस्ल से था। हमने माजी में मादी और फारसी अकवाम, नेशंस और ममालिक के बारे में खूब देखा है, और उनकी सल्तनतों के बारे में भी। और कसदियों की ममलकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ। कौन? दारा। किसका बेटा था? अक्सवीरस का। और किन लोगों में से था? मादियों में से। और फिर हम यहां देखते हैं कि कसदियों की ममलकत पर बादशाह हुआ। और यह कसदी कौन है? यह बाबल की तरफ इशारा है, जहां पर दानियल टीनेजर की हैसियत से, मैं बचपन के बाद लड़कपन की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन अब लगता है कि वो नौजवानी में कदम रख रहा था जब दानियल को यहूदा के शहर यरूशलेम से असीर करके बाबल ले जाया गया था। ये रोयाएं उस दौर में उसने देखी, और अब उसको कहा गया था कि इन रोयाओं को आखिरी दौर तक, आखिरी वक्त तक बंद कर दे, अभी तो इन बातों को नहीं समझेगा। और फिर दानियल सोचने लग पड़ा, खोज में लग गया कि ये आखिरी अयाम, ये आखिरी दौर, ये आखिरी वक्त कौन सा होगा, किस वक्त की बात हो रही है। अब गौर फरमाइएगा, यहां लिखा है कि कसदियों की ममलकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ था दारा। उसके पहले साल में, जब दारा की बादशाही का पहला साल था, हिस्टोरिकली बात हो रही है बाबल की बादशाही की, यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में, मैं दानियल अपनी बात कर रहा है कि मैं दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा। यहां पर किताबों से मुराद एरा वगैरह किताबें नहीं है, इससे मुराद जो तौरात की कुतुब हैं, शायद मज़ामीर भी, और दीगर जो अंबिया की कुतुब हैं, जिनमें मलाखी जिसको मलाकी कहते हैं, जखरिया जिसका नाम जकरिया है, और हिजकियल जिसको हम हिजकियल कहते हैं, यशाया जिसको हम यसाया कहते हैं, इन तमाम कुतुब का दानियल ने सरसरी तौर पर मुतालिया किया, और इन कुतुब के रिलेटेड जो कुतुब हुई होंगी। और फिर वो कहता है कि मैंने इन कुतुब का मुतालिया किया। क्यों मुतालिया किया? क्यों खोज लगाने लग पड़ा? इसलिए कि ये जो आखिरी दौर तक
इनको सरबमोहर कर दे। ये आखिरी दौर आखिर कौन सा है? और फिर उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदावंद का कलाम यर्मिया नबी पर नाज़िल हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि दानियल ने यर्मिया नबी की किताब का भी मुतालिया किया और उसको कुछ क्लू मिला है। क्या कहता है कि यर्मिया नबी पर जो कलाम नाज़िल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे। 70 बरस पूरे गुजरेंगे। वह इसके बाद की जो आयात है वो भी बड़ी अहम है, लेकिन आज उन पर मैं बात नहीं करूंगा। मैं इन्हीं 2 आयात पर थोड़ी देर के लिए बात करूंगा। दूसरी आयत में हमने देखा कि जब दानियल कुतुब को खोलने, एक्सप्लोर करने और मुतालिया करने के लिए कोशां हुआ, तो यर्मिया नबी की किताब से उसको यह पता चला कि खुदा ने, याहवे ने यर्मिया से कहा कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि खुदा ने ऑलरेडी प्लान कर लिया था और खुदा ने मंसूबा बना लिया था कि 70 बरस तक यहूदा के लोग, यरूशलेम के लोग बाबल में और फिर मादियों और फारसियों के हाथों असीरी में और कैद में होंगे। एक और बात जो इस बाब में हमें नजर आती है वो ये है कि इस पूरे बाब में दानियल की एक बड़ी दुआ को हम देखते हैं। बाय द वे, अभी नहीं पढ़िएगा, लेकिन मैं आपको मशवरा देता हूं, हुक्म नहीं, मशवरा, कि इस बाइबल स्टडी के बाद वक्त निकालिए और इस बाब की तलावत कीजिए और देखिए कि मुकद्दस दानियल कैसे दुआ करता है। जो जो हम आगे बढ़ेंगे, आज तो नहीं, हम इन आयात पर बात करते चले जाएंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं, जिस टाइम आज आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, नेक्स्ट वीक फिर कनेक्ट हो, ताकि यहां से ही हम आयत 3 से आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह बाब बाइबल मुकद्दस में निहायत ही हैरान कुन नबुवती बाब है। इसको अच्छी तरह हमें जहन नशीन करने की जरूरत है। इसका आगाज दानियल नबी की नबुवत के समझने और उसका इतलाक करने से मुताल्लिक है। इस पूरे बाब में हम इन बातों को देखते हैं। और यह भी याद रखने की बात है कि खुदा के अंबिया, जो खुदा कलाम करता था याहवे, उस कलाम को पढ़ते थे और उसको समझने के लिए कोशां होते थे। और मेरे लिए और आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि जब हम मौजूदा दुनिया में, ये फिजा में, आलमी तौर पर कौमों में, नेशंस में, मीडिया के जरिया से जो कुछ भी होता हुआ हम देखते हैं पॉलिटिकली या रिलीजियसली, उसको हम कलामे मुकद्दस के आईना में देखें कि हम किस दौर में आज खड़े हैं, और हमारी बड़े बेहतर तरीका से रहनुमाई होगी। और बुजुर्ग दानियल ने ऐसा ही किया है। अहम तरीन बात तो यह है कि दानियल ने ये जितनी भी नबुवती कुतुब हैं, ये नहीं है कि लफ्स ब लफ्स और हर्फ ब हर्फ उसने गौर किया हो, लेकिन मैन बातों को उसने खूब खोला होगा
اور ان کو خوب سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ اب ان کتب کے ذریعہ جو سمجھنے کی اس نے کوشش کی ہے، خاص کر جو خدا کا ملہم کلام، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی اور کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ دانیل کے وقت میں دوسرا تیموتھیوس 3:16 نہیں تھی کہ دانیل کو یہ پتا چلتا، ہاں تیموتھیوس نے کہا تھا ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، تعلیم، الزام اور تربیت کے لیے خدا کی طرف سے ہے۔ ابھی یہ کتاب اور یہ آیت تحریر نہیں ہوئی تھی، یہ بہت بعد کی بات ہے۔ دانیل کے وقت جو عہد عتیق کی کتب ہیں، تورا یا تنخ، ان کتب سے اس نے کھوج لگانے کی کوشش کی کہ یہ کب کی بات ہے اور کس وقت کی بات ہے، اور اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک اچھا کلام مقدس کا طالب علم یا طالبہ وہ ہے جو خدا کے کلام کی کسی بات کو اگر نہ سمجھ پائے تو وہ کھوج لگائے، ریسرچ کرے، کتب کا مطالعہ کرے، تفاسیر کا مطالعہ کرے، اور وہ مسیحی مومنین اور خدام مسیح جن پر اس کو فخر ہے، ان سے پوچھے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے اور بہت اہم ترین بات ہے۔ نریاں شفاواں دے پیچھے نہ پو۔ ہاں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ کہ خدا کے کلام کی گہری اور عمیق باتوں کو ہم ان سے سیکھیں جو خدا میں مسیح ہے، تاکہ ہم ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی پر ان کا اطلاق کرنے والے ہو سکیں۔ لیکن جو دانیل کا مطالعہ تھا وہ بڑا خوبصورت تھا، کیونکہ اس مطالعے کے ساتھ ساتھ دانیل محو دعا ہوا ہے۔ اس نے بہت لمبی یہوہ کے حضور دعا کی تاکہ وہ خدا کے چہرے کا دیدار حاصل کرتے ہوئے سمجھے کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ دانیل یہ کہتا ہے کہ یرمیہ کی کتاب سے مجھے کچھ پتا چلا کہ جو یہودی لوگ ہیں وہ 70 برس تک اسیری میں ہوں گے، تو اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یرمیہ 25 باب اور اس کی 11، 12 اور 13 ان آیات کو نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں آپ ان کا مطالعہ کریں، لیکن میں آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، اور یہ ساری سرزمین، یہودا کی سرزمین یروشلم کی بات ہو رہی ہے، ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی، اور یہ قومیں 70 برس تک شاہ بابل کی غلامی کریں گی۔ واو! خداوند فرماتا ہے جب 70 برس پورے ہوں گے تو میں شاہ بابل کو اور اس قوم کو اور کسدیوں کے ملک کو ان کی بدکرداری کے سبب سے سزا دوں گا۔ اور بائی دا وے، بابل کو، مادیوں کو، فارسیوں کو آلریڈی یہ سزا ملی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، اور میں اسے ایسا اجاڑوں گا کہ ہمیشہ تک ویران رہے۔ بابل کا نام و نشان نہیں ہے، یعنی اس طور پر جیسے جانا جاتا تھا۔ اور میں اس ملک پر اپنی سب باتیں جو میں نے اس کی بابت کہیں، یعنی وہ سب جو اس کتاب میں لکھی ہے۔ کون سی کتاب؟ یرمیہ کی کتاب میں جتنی لکھی ہے، جو یرمیہ نے نبوت کر کے سب قوموں کو کہہ سنائی، پوری کروں گا۔ واو! ہاللویا! خدا بشر نہیں کہ جھوٹ بولے، وہ صادق القول خدا ہے، اور جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔
اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ صرف یہاں کی ہی بات نہیں ہے، ہم یرمیا 29 باب اور اس کی 10 آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے یاہوے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے، ہاں 70 برس گزر چکیں گے، تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا۔ یہودا کے لوگوں سے اور اہالیان یروشلیم سے یہ خدا کی طرف سے وعدہ ہوا کہ 70 برس تک تو تم اس بھٹی میں لگو گے ہی۔ There is no any other way. You will remain there for 70 years. اور اس کے بعد میں اپنے قول کے موافق تمہیں واپس اس سرزمین میں لاؤں گا اور تم اس میں آ کر آباد ہو گے۔ جانتے ہیں کہ آخر اس اسیری کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ اہل یہودا خدا کو بھول گئے، 10 احکام بھول گئے، ایمان کی غیرت مر گئی، غیر قوموں کے ساتھ ناہموار جوئے میں جتنے لگے، بت پرستی کی طرف مائل ہوئے، اور عہد عتیق کہتا ہے کہ جیسے ہر ہرے درخت کے نیچے انہوں نے زناکاری کی، اور یہ روحانی زناکاری کمپرومائز بت پرستی کی طرف اشارہ ہے۔ اور بہت سی اور ایسی باتیں اہل یہودا میں پائی جاتی تھیں، ایون بنی اسرائیل سارے میں، جس سبب سے ان کو اسیر ہونا پڑا۔ اسرائیل اسیر ہو کر جو شمالی حصہ تھا وہ اسور گیا، اور جو جنوبی حصہ تھا یہودا وہ اسیر ہو کر بابل گیا۔ اس پر میں تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے، جاننے کے لیے ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ دانیل کے لیے واقعی 70 سال یہ کوئی علامتی نہیں تھے، بلکہ لٹرلی 70 ایئرز تھے۔ اور جب دانیل نے یہ باتیں دیکھی اور سنی کہ میں 70 برس تک، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دانیل تقریباً 70 برس تک اس اسیری میں رہا، خواہ وہ بابل کے بعد فارس میں گیا، اس اسیری میں دانیل اپنی قوم کے ساتھ رہا، کئی مر گئے ہوں گے۔ اور جب دانیل نے یہ رویائیں دیکھیں تو لگتا ہے ابھی شاید 15 16 17 میں بھی 18 سال ان 70 سالوں کے پورا ہونے میں باقی تھے، انتہائی بڑھاپے میں۔ انتہائی بڑھاپا تو نہیں، لیکن اس وقت کے اعتبار سے دانیل نے عمر عزیز کے ایسے حصے میں یہ رویائیں دیکھی جو کچھ آخری وقت سے متعلق تھی۔ بعد میں اگر وقت ہو تو اس کا ذکر یسایہ 44 کی 28 آیت سے 45 کی 4 تک بھی ہے۔ یہ بڑا شارٹ مختصر سا پیراگراف ہے، میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ دارا کا جو فارس پر حکمران ہونا یہ بعد کی بات تھی، یہ دیکھ کر حوصلہ ملتا ہے، کیونکہ اہل یہودا کے یروشلیم میں واپسی میں دارا کا بڑا اہم رول اور کردار تھا۔ خیر، یسایہ کی کتاب سے جو حوالہ دانیل نے دیکھا وہ میں آپ کی خدمت میں تلاوت کیے دیتا ہوں۔ لکھا ہے، جو خورس کے حق میں کہتا ہوں
کہ وہ میرا چرواہا ہے شاہ فارس کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا. اور یروشلیم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا اور ہیکل کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی. خداوند اپنے ممسوح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے. ممسوح کا مطلب انائنٹڈ ون ہے، جس کو مسح کیا گیا ہو. یسوع مسیح وہ نجات دہندہ جو انائنٹڈ ون ہے، جس کو مسح کیا گیا. خداوند کا مسح مجھ پر ہے، یسایہ 61 کے شروع میں خداوند فرماتے ہیں. یہاں پر شاہ فارس خورس کی بابت یہ کہا گیا کہ وہ میرا ممسوح ہے. اس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دانا ہاتھ پکڑ کر امتوں کو اس کے سامنے زیر میں کروں گا اور بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالوں گا اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں گا اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے. میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور ناہموار جگہوں کو ہموار بناؤں گا. میں پیتل کے دروازے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور لوہے کے بینوں کو کاٹ ڈالوں گا. یہ کس کو اختیار ہے؟ صرف خداوندوں کے خداوند اور بادشاہوں کے بادشاہ کو. اور میں ظلمات کے خزانے، تاریکی اور ظلم کے اور پوشیدہ مکانوں کے دفینے سے مراد خزائن، خزانے گنج، وہ خزانے تجھے دوں گا تاکہ تو جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں. ہاللیلویہ! کہ تو جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں، جس نے تجھے نام لے کر بلایا ہے. میں نے اپنے خادم یعقوب اور اپنے برگزیدہ اسرائیل کی خاطر تجھے نام لے کر بلایا. میں نے تجھے ایک لقب بخشا اگرچہ تو مجھ کو نہیں جانتا. خدا چاہے تو وہ مرغوں سے بھی کام لے سکتا ہے اور گدیوں سے بھی کام لے سکتا ہے. شاہ فارس خورس کو خدا نے استعمال کیا کہ وہ خدا کے لوگوں کے واپس آنے میں ان کا ساتھ دے سکے اور کسی طرح کی کوئی پرابلم نہ ہو. اب دانیل جانتا تھا کہ اسیری کے جو 70 سال ہیں وہ پورے ہوں گے، تو بھی بوجھ کے ساتھ دانیل نے خدا کے حضور دعا کی ہے. یاد رہے کہ یہ جو اسیری تھی اس کے 3 ادوار تھے. یہ قبل از مسیح کی بات ہو رہی ہے. 605 قبل از مسیح میں، غور سے سنیے گا، بڑے کام کی باتیں ہیں. 605 قبل از مسیح میں یروشلیم پر حملہ ہوا اور دانیل اور دوسرے جو یہودی لوگ تھے ان کو اسیر کر کے بابل لے جایا گیا. اس کے بعد 597 قبل از مسیح میں یروشلیم پر حملہ ہوا اور ہیکل کے ظروف اور وہ گنج اور وہ خزانے دفینے جن کو ہم نے یسایہ میں پڑھا وہ لے کر گئے تھے اور خدا نے کہا تھا میں واپس لاؤں گا. اور پھر 587 میں 587 قبل از مسیح میں یروشلیم کا زوال ہوا اور ساری قوم اسیری میں چلی گئی. یرمیا نے نبوت کی، دانیل نے دعا کی اور دارا نے اعلان کیا کہ اب جاؤ اور خدا کے گھر کو تم بناؤ اور یروشلیم کی فصیل کو تعمیر کرو. خدا کے کام کے پورا کرنے کے لیے ہمیں بھی دعا کی ضرورت ہے اس دور میں. پس منظر اتنا کلیئر نہ ہونے کے باوجود دانیل خدا کے حضور دعا کرتا تھا. ایون کہ وہ بابلی
सल्तनत और ममलकत में बहुत मसरूफ आदमी था, लेकिन इसके बावजूद उसने खुदा के हुजूर रखना में खड़ा होने को वक्त निकाला है। शुक्र है उदू टिकटाक नहीं सी या इंटरनेट नहीं था, और यही सबब है कि उस वक्त लोग ज्यादा खुदा के साथ कनेक्टेड थे, अपने मां प्यो नाल भी सन, जो आज हमें नजर नहीं आता। लेकिन बाद में खुदा ने वो वक्त लाया, उसने 3 लीडर्स को मुंतखब किया, नहमिया को, कि उसके जरिया से एक काफिला वापस यरूशलेम आए और फसीले यरूशलेम को तामीर करे। एक दूसरा काफिला आया और वो काफिला था अजरा की क़ियादत में, और अजरा ने आकर तौरात की किताब पढ़ी और वो फूट फूट कर रोए कि हमने गुनाह किया। और तीसरा काफिला ज़ुरुब्बाबेल, ज़करिया की किताब 4 बाब में जिक्र है, ज़ुरुब्बाबेल के जरिया से लौटा और उन्होंने आकर उस हैकल को फिर से तामीर किया 70 बरस की असीरी के बाद। और दानियल मुसलसल महवे दुआ था कि खुदा की मर्जी पूरी हो। अजीजों, आज के इस दौर में जिसमें मैं और आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदा इंसान को मोहलत दे रहा है, अपने आने में देर नहीं करता जैसे बाज लोग समझते हैं। मोहलत दे रहा है कि हर किसी की नौबत तौबा तक पहुंचे। कलीसिया को, मुझे और आपको मोहलत दे रहा है कि सारी खल्क के सामने इस खुशखबरी का कलाम पहुंचे, तब मसीह यीशु की आमद हो। सब कुछ एक तरफ रखकर दानियल की तरह मसीह यीशु की आमद के लिए और उससे पहले लोगों के दिलों की तैयारी के लिए दुआ करें, अपने आप के लिए, अपने खानदान के लिए, ताकि हम रेडी हो सकें और खुदावंद अपनों को अपने साथ आसमानी यरूशलेम में ले जाकर आबाद कर सके। आए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद, आपके कलाम के इन वादों के लिए शुक्रगुजारी करता हूं। दुआ है कि इन वादों पर हमें यकीन और एतकाद रखने का फजल बख्शिए। आप सच्चे हैं और आपका कलाम सच्चा है, बस इस कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारने वाले हो सके। और खुदावंद, मैं शुक्रगुजार हूं अपने इन भाइयों, बहनों, नौजवानों, बच्चों के लिए जो मेरे साथ मिलकर इस कलाम की बातों को सीखते हैं। ऐ खुदावंद, हर एक को बड़ी बरकत दीजिए, रूहानी तशनगी, भूख और प्यास को और बढ़ाइए कि सब कुछ एक तरफ रखकर हम दानियल की तरह आपके चेहरे के दीदार के तालिब हो सके और आपकी मर्जी को कलाम मुकद्दस के औराक में देख सके। हमारी दुआ को सुनिए और हर तरह की हमारी सुस्ती, काहली, लापरवाही और बेईमानी और बेएतकादी की रूह को अपने कुदरत वाले नाम में खत्म कीजिए और हमें ईमान पर साबित कदम रहने का फजल बख्शिए। हमारी दुआ और इल्तिजा को सुनिए और कबूल कीजिए, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। खुदावंद आप सबों को आज के इस कलाम के वसीला से भारी बरकत अनायत फरमाए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, लेकिन अगर खुदा की मर्जी हुई तो तब तक के लिए मेरी दुआ है कि आप और आपका घराना खुदावंद की अमान में रहे। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच
for joining us. Amen. www.newlifeinstitute.org